शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। रमापतिपदाम्बोज परिस्फुरितमानसं सेनापतिम् अहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरं। श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करो देव तं वन्दे कुञ्जराननं। भगवन्नाम साम्राज्य लक्ष्मी सर्वस्वविग्रहं श्रीमद्बोधेन्द्र योगीन्द्र देशिकेन्द्रम् उपास्महे। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंबरीष सुख सौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। जन्माद्यस्य यदोन्वयाद् इतरतश्चात्तेष्वभिज्ञस्वराड् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात्तमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितिदीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। योगीन्द्राणां त्वदङ्गेष्वधिकसुमधुरं मुक्तिभाजां निवासो भक्तानां कामवर्षद्युतर्किशलयं नाथ ते पादमूलं। नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णकारुण्यसिन्धो हृत्वा निःशेषतापान् प्रतिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मीं। नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। श्रीमद्भागवतम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमोऽध्यायः। सौनक उवाच। जन्माद्यस्य यदोन्मयातितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराड्
तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं சத்யம் பரம் தீமஹி. அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள். இதுவரைக்கும் நாம் பாகவதம் மகாத்மியத்தை பற்றி பார்த்தோம். இதில் இப்போது பாகவதத்தினுடைய முதல் ஸ்கந்தம், முதல் சாப்டர் ஆரம்பமாகிறது. முன்னையே நம்ம அந்த மகாத்மியம் பார்க்கும்போதே எதை ஆரம்பித்தாலும் பகவானை தியானம் பண்ணித்தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறத முன்னாடியே பார்த்தோம். இதுலேயும் இந்த பாகவத கதாநாயகனான அந்த பரபிரம்மமான பகவானை தியானம் பண்ணி இந்த முதல் ஸ்லோகத்தை ஆரம்பிக்கிறார். இந்த பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்கி அதை காத்து அதை அழித்து அதுக்கு பின் தனக்குள் அதை லயம் அடைய செய்து இதை அனுக்கிரகிக்கிறார். யார் இதெல்லாம் பண்ணுறா? பகவான் தான். இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனைக்கும் காரணமானது அது யார்? அவரும் அந்த பகவான் தான். அவரை தவிர வேறு ஏதானும் காரணம் இருக்குமா? இல்லை. இவர் எந்த விதமான கர்மத்திற்கும் உட்படாதவர், சுதந்திரமானதவர். பகவானுக்கு கர்மம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. மனுஷாளுக்கு தான் கர்மங்கள் எல்லாம். பிரம்மாவுக்கு இந்த வேதத்தை உபதேசித்தவர் யார்? உபதேசம் பண்ணினா பகவான் தான். தேஜஸ், ஜலம், பூமி இவைகள் ஒன்றோடொன்று கலந்திருப்பதை செய்பவர் யார்? செஞ்சா அதையும் பகவான் தான். முக்குணங்களான தமஸ், ரஜஸ், சத்துவம் இவைகளுடைய சேர்க்கையினால் உண்டான இந்த பிரபஞ்சம் யாருக்கு இல்லையோ, அதாவது பிரபஞ்சத்தில் இந்த முக்குணங்கள் இருக்குது. இந்த பிரபஞ்சம் பிரம்மஸ்வரூபம் இல்லை, இது அழியக்கூடியது. ஆனால் பிரம்மம் அழியுமா? அழியாது. அனைத்தும் அறிந்து கொண்டு அஞ்ஞானம் என்பதே இல்லாத அந்த பரபிரம்மத்தை தியானம் செய்வோம். தர்ம ப்ரோஜித கைதவோக்திர பரமோ நிர்மத்சராணாம் சதாம் வேத்யம் வாஸ்தவமத்ர வஸ்து சிவதம் தாபத்ரயோன்மூலனம் ஸ்ரீமத்பாகவதே மகாமுனிகிருதே கிம் வா பரைரீஸ்வரः சத்யோ ஹிருத்யவருத்யதே த்ரகிருதிபிஹ சுஸ்ரூஷுபிஸ்தக்ஷணாத். இந்த பாகவதம் வேதவியாசர் என்ற மகா முனிவரால் செய்யப்பட்டது. இதில் மோட்சத்தை கூட அதை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசை கூட இல்லாமல் ஈஸ்வரனுடைய ஆராதனையே மிகப்பெரிய உயர்ந்த தர்மம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. காமம், குரோதம் இவைகள் இல்லாத, பொறாமை இல்லாத சாதுக்களால் பின்பற்றக்கூடிய அந்த தர்மமே உயர்ந்த தர்மம். இது சகல சுகத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது. மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மங்களத்தையும் கொடுக்க வல்லது. இந்த தர்மம் 2 வகைன்னு சொல்கிறா. ஒன்று சாத்திய தர்மம், அது பரமாத்ம ரூபமான ஒரு பக்தி. 2வது சித்த தர்மம். சித்த தர்மம் என்பது பரமாத்மா கிருஷ்ணன் சித்த வஸ்துவாக இருக்கான். இதனால் என்ன பலன் கிடைக்கிறது? சம்சாரத்தை கடந்து பரமபதம் அடைந்து அவனையே அனுபவிப்பது. சரி, இதெல்லாம் யார் பண்ணி கொடுப்பா? யார் நிறைவேற்றி தருவா? பரமாத்மா தான். பரமாத்மா மட்டுமே மோட்சத்தை தரக்கூடியவன். இப்போது சொர்க்கத்தில் கற்பக மரம் இருக்குது. கற்பக மரம் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கும். ஆனால் மோட்சத்தை கொடுக்குமா? என்ன பதில்?
தராது. இதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்னென்னா 2 வகையாக இருக்குது. ஒன்று அவ்யவஹிதம், அதாவது உடனேயே கிடைக்கக்கூடிய பலன். இங்கே அது பகவானை மனத்தில் நிறுத்தி அனுபவித்தல். 2வது வியவஹிதம், இது காலக்கிரமத்தில் விளையக்கூடியது. காலக்கிரமம்னா அப்படியே கொஞ்ச நாள் ஆக ஆகத்தான் அதனுடைய பலன் நமக்கு கிடைக்கும். அதாவது பகவத் அனுபவத்தை பண்ண கிரமத்தில் கிடைக்கக்கூடிய தாபத்ரய சாந்தி. தாபத்ரயம்னா என்ன? ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம் என்று 3 விதமான தாபங்கள் இருக்குது. அதை போக்கக்கூடியது ஆத்மியாத்மிக தாபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரீரத்தில் ஏற்படக்கூடிய ரோகத்தினால் வரக்கூடிய கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் சிரமங்களும். ஆதி பௌத்திகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஜீவராசிகளால் வரக்கூடியது. நிறைய பூச்சி, பொட்டு, பாம்பு, பள்ளி, நண்டு, தேளு இல்லையா, இது மாதிரியா எத்தனையோ ஜீவராசிகள் எத்தனையோ இருக்குது, அதனால் வரக்கூடியது. ஆதி தெய்வீகம் என்பது தெய்வாதீனமாக விளையக்கூடியது. அதாவது இயற்கைன்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம நேச்சுரலாக நமக்கு எத்தனையோ கலாமிட்டிஸ் எல்லாம் வருது, எர்த்குவேக் வருது, சுனாமிலாம் வருது. இது மாதிரி அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வரக்கூடிய இயற்கையின் சீற்றம், இவைகளையெல்லாம் போக்கக்கூடிய அந்த உண்மையான வஸ்துவான பகவான் இந்த பாகவதத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறார். சாஸ்திரம், தர்மசாஸ்திரம், கர்மானுஷ்டங்கள் என்று பல இருந்தாலும் பகவானை மனசில் நிறுத்தி வச்சுக்கிறதுக்கு முடியறதில்லை. அதனால் இந்த பாகவதம் கேட்ட மாத்திரத்திலேயே, அந்த க்ஷணத்திலேயே பகவான் நம்ம மனசில் வந்து அமர்ந்து விடுகிறார். நிகம கல்பதரோர்கலிதம் பலம் சுகமுகாத்தமிருதத்ரவ சம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரசமாலயம் முகுரஹோ ரசிகா புவி பாவுகாஹ. வேதம் என்பது ஒரு கற்பக விருட்சம். அது கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கும். அந்த கற்பக விருட்சத்தில் ஒரு பழம் ஒன்று இருந்தால், அது ஒரு பழங்காய்ச்சா, அதுதான் இந்த பாகவதம். இந்த பாகவதம் வைகுண்டத்திலேருந்து நாரதர் மூலமாக வியாச மகரிஷிக்கும் அவர்கிட்டேந்து சுகபிரம்மத்திற்கும், சுகபிரம்மத்திலிருந்து இந்த பூமியிலும் வந்து பரவினது. இது அமிர்தத்துக்கு சமமானது, மிகுந்த ருச்சி உடையது, ஒரு பழ ரசம் அது. இந்த பழத்தை, இந்த பழ ரசத்தை அடிக்கடி வாழ்நாள் முழுவதும் திரும்பி 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 நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருந்தால் கண்டிப்பாக ஆனந்தம் அடையலாம். நைமிஷே நிமிஷக்ஷேத்ரே ருஷய சௌனகாதய சத்ரம் சொர்க்காய லோகாய சஹஸ்ர சமமாசத தயேகதாது முனயக பிராதர்ஹுதஹுதாக்னயக சத்கிருதம் சூதமாசீனம் பப்ரச்சுர்யிதமாதராத் ருஷயௌச்சுः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातान्यपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्रान्यसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततश्रेयः तन्नः संशितुमर्हसि प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्याह्युपद्रुताः भूरीणि भूरि कर्माणि
श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्रयत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धदानानां येनात्मा सम्प्रसीदति. நைமிச்சாரண்யம் அப்படின்னு ஒரு வனம், அது ஒரு புண்ணியக்ஷேத்திரம். பகவானுக்கு அந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்ச இடமா. சௌனக மகர்ஷிகள் சொர்க்கலோகத்தை அடையணும், ஜனங்கள்லாம் சொர்க்கத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 1000 வருஷங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு சத்திர யாகத்தை பண்ணுறதுக்கு அங்கே எல்லாரும் கூடியிருந்தார். அங்கு இருந்த சூத மகர்ஷியிடம், நீங்கள் புராணங்கள், தர்மசாஸ்திரங்கள் இவைகளெல்லாம் நன்னா படித்து நல்ல எக்ஸ்பர்ட்டாக ஆயிருக்கேளே, உங்களுடைய குருவான வியாசர் உங்களுக்கு இந்த இதிகாச புராண ரகசியங்களை எல்லாம் சொல்லியிருப்பார் இல்லையா? அதாவது குரு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, கொஞ்சம் கெட்டிக்கார ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் எல்லாம் நல்ல விவரமாக அவளுக்கு சொல்லி கொடுப்பாளாம். அந்த மாதிரி எல்லா ரகசியங்களும் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பார் இல்லையா? கலியுகத்தில் ஜனங்களுக்கு அற்ப ஆயுள், மந்த புத்தி, பாக்கிய குறைவு இப்படி தான் இருக்காவா. போரும் புறாயத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை வேற அடைஞ்சுன்னு இருக்கா. அவளால் ஒரு சாஸ்திரத்தை படித்தோ அல்லது குரு மூலமாக கேட்டோ தெரிஞ்சுக்க கொள்ளக்கூடிய நிலையில் அவள்லாம் இல்லை. அப்படி ஒரு திறமையும் இல்லாமல் இருக்கா. அப்படியே அவள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா கூட பல இடைஞ்சல் தான் வர்றது. ஏன்னா எதையுமே ஒரு நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அதுக்கு 1000 இடைஞ்சல் தான் வர்றது ஏதோ ஒரு ஃபார்மில். அது மாதிரி அனுஷ்டிக்க வேண்டிய கர்மாக்களும் சாஸ்திரங்களும் நிறையா இருக்குது. ஆனால் அதில் எது சாரமானதோ, எதனால் காமக்ரோதாதி தோஷங்கள்லாம் போகுமோ, எதனால் பரமாத்மாவோடைய பிரசாதமானது, அதாவது அருள் பிரசாதமோ, பிரசாதம்னா நம்ம கோயிலில் கிடைக்கிற பிரசாதம்னு நினச்சிக்காதீங்க, அருள் பிரசாதம் கிடைக்குமோ, அந்த முக்கியமான சாரமான விஷயத்தை எங்களுக்கு சொல்லணும். இதனால் சகல ஜீவராசிகளுக்கும் இது க்ஷேமத்தை கொடுக்குமே அப்படின்னு சொல்லி சௌனகாதி முனிவர்கள் சூத மகர்ஷிகிட்ட கேட்குறாள். சூத ஜானாசி பத்ரம் தே பகவான் சாத்வதாம் பதிஹி தேவக்யாம் வசுதேவஸ்ய ஜாதோ யஸ்ய சிகீர்ஷயா தன்னः சுஸ்ரூஷமாணானாம் अर्हस्यङ्गाणुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयं यत्पादसंश्रयासूत मुनयः प्रसमायनाः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेढ्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहं तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि शूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धदानानां लीलया ददतः कलाः अताक्या हि हरेर्धीमन् अवतार कथाः शुभाः लीला विदधतः स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः. இந்த லோகத்தையே கட்டி ஆளுபவன் பரமபுருஷனான வாசுதேவன். அவர் எதுக்காக
எந்த காரியத்தை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக துவாபர யுகத்தில் தேவகியினுடைய வயிற்றில் குழந்தையாக பிறந்தார். பகவான் ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறாருன்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கணும் இல்லையா? அந்த சரித்திரத்தை எங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. நீங்கள் அதை சொல்லணும். எந்த பகவானுடைய அவதாரத்தால் இந்த பூமியில் இருக்கிற சகல ஜீவராசிகளுக்கும் ஐஸ்வர்யமும் சகல சம்பத்தும் கிடைக்குமோ, எந்த சம்சார சாகரத்தை இந்த நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுனால அதிலேருந்து விடுதலை கிடைக்குமோ, எந்த நாமத்தை கேட்டால் பயங்கூட பயப்படுமோ, இந்திரியங்களையெல்லாம் ஜெயித்தவர்களாக இருந்த மகா முனிவர்களெல்லாம் கூட எந்த பாதத்தையே ஆசிரியிக்கிறாளோ, எந்த பாதத்திலிருந்து கங்கா ஜலமானது உண்டாகிறதோ அதை தரிசித்தவர்களையும் அதில் ஸ்நானம் செய்பவர்களையும் அது பரிசுத்தமாக ஆக்குகிறதோ, கலியினுடைய தோஷத்தை போக்கக்கூடிய அந்த பகவானுடைய சரிதம் சம்சார துக்கத்தையும் போக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை கேட்க யார் தான் ஆசைப்பட மாட்டா? எல்லாரும் தான் கேட்பா இல்லையா? அது எத்தனை வாட்டி கேட்டாலும் அழுக்காதே. எத்தனையோ கோயில் உபன்யாசங்கள்லாம் நடக்கிறது. திரும்பி திரும்பி கிருஷ்ணாவதாரத்தை சொன்னால் கூட நம்ம 10 வாட்டினா கூட போய் கேட்டுட்டே தான் இருப்போம். அது பகவானுடைய கதையில் கேட்கறதுல நமக்கு அப்படி ஒரு ஆசை. அந்த பகவானோட சரித்திரத்தை நாரத மகரிஷிகள்லாம் கூட பாடியிருக்காளே, அவனுடைய அவதாரத்தை பற்றி சொல்லுங்கோ. அதனால் சம்சார துக்கத்தை நிவர்த்திக்கக்கூடிய அந்த சரித்திரத்தை கேட்க நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஆசையாக இருக்கோம். பிரம்மா ருத்ரன் அப்படின்னு பல ரூபத்தையும் தன்னுடைய மாயையால் தானே பண்ணுற அந்த மகாவிஷ்ணுவோட கதைகளெல்லாம் நீங்கள் சொல்லணும். அந்த கிருஷ்ணன் பலராமனோடு சேர்ந்துண்டு மனித சக்திக்கு மீறிய காரியங்களெல்லாம் பண்ணினாரே, அதெல்லாம் பற்றி சொல்கிறதுக்கான திறமை உங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. அது எத்தனை தரம் கேட்டாலும் சலிக்காது, போருங்கிற எண்ணமே வரதில்லையே. கலிமாகதம் ஆஞ்ஞாய க்ஷேத்ரேஸ்மின் வைஷ்ணவே வயம் ஆசீனா தீர்க்கசத்ரேண கதாயாம் சக்ஷணா ஹரேஹே த்வம் ந சந்தர்ஷிதோ தாத்ரா துஷ்டரம் நிஸ்திதீர்ஷதாம் கலிம் சத்வஹரம் பும்சாம் கர்ணதார இவார்ணவம் ப்ரூஹி யோகேஸ்வரே கிருஷ்ணே பிரம்மண்யே தர்மவர்மணி ஸ்வாம் காஷ்டாம் அதுனோபேதே தர்மக்கம் சரணம் கதக. இதி ஸ்ரீமத்பாகவதே மகாபுராணே பாரமஹம்ஸ்யாம் சம்ஹிதாயாம் பிரதமஸ்கந்தே நைமிஷியோ பாக்யேன பிரதமோऽध्यायः. ஸ்ரீஹரயே நமः ஸ்ரீஹரயே நமः ஸ்ரீஹரயே நமः. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த. இப்போ கலி வந்துட்டான். கலியனுடைய டியூட்டி என்ன? தபஸுக்கு விக்னம் பண்ணுறது, நல்ல காரியத்துக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் தடை பண்ணுறது தான் அவனுடைய வேலை. அவனை வெற்றி கொள்வதற்கு எங்ககிட்ட சக்தி இல்லையே, சாமர்த்தியம் இல்லையே, விஷ்ணுனுடைய பதத்தை அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அவருடைய சரித்திரங்களை கேட்பறதுக்காகவே இந்த தீர்க்க சத்திரம் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை கொண்டு இந்த நைமிஷாரண்யத்தில் நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இருந்துட்டுருக்கோம். ஒரு சமுத்திரத்தை தாண்ட ஒரு ஓடக்காரன் கிடைச்சது போல், ஓடக்காரன்னு சொன்னால் வழி நடத்தி செல்லக்கூடிய ஒருவர், உங்களை போன்ற ஒருத்தரை எங்களுக்கு காட்டி கொடுத்துருக்கான் இந்த பகவான். இந்த கலியை கடப்பதற்கு உங்களுடைய தரிசனம் எங்களுக்கு கிடைச்சதே, அது எங்களுடைய பாக்கியம். தர்மத்தை காக்கின்றவன், யோகிகளுக்கு அதிபதி, பக்தி யோகத்தால் ஆராதிக்க தகுந்தவன் ஆகிய அந்த பகவான் தன்னோட மனுஷ சரீரத்தை விட்டுட்டு வைகுண்டம் போனாரே, அப்போது தர்மம் யாரை சரணடைந்தது? இருக்கிற மட்டும் பகவான் தர்ம ரட்சகனாக இருந்தார், தர்மத்தை காக்கணுங்கிறதுக்காகவே அவதாரம் பண்ணினார் இல்லையா? இப்போ அவர் போயாச்சே, அப்புறம் யார் எல்லாரையும் காப்பாற்ற போகிறான்னு கேட்குறா. காப்பவர் இல்லைன்னா
கலியினால் தோல்வி அடைஞ்சு அந்த கலியை வெற்றி கொள்ளக்கூடிய திறமை இல்லாமல் இருக்கமே, அதனால் கலியை போக்கக்கூடிய பகவானுடைய கதையை எங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சௌனக மகரிஷிகள் ரொம்ப 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 பணிவோட சூத மகரிஷியை கேட்டுக்கிறாளாம். இதோட இந்த முதல் அத்தியாயம் முடியறது. 2வது அத்தியாயத்தை அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.